اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. ٹھیک ہے، اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بڑا تبدیل کریں. ٹھیک ہے، میں یہ جو حضرت نے نعرہ مارا ہے نا تاجدار ختم نبوت، میں اس کے حوالے سے یہ تو نعرہ لگنا چاہیے حضرت، یہ تو نعرہ پاکستان کے ہر کونے سے اٹھنا چاہیے اور اتنے زور سے اٹھنا چاہیے کہ نعرے سے مرضی مر جائیں سارے. یہ نعرہ ضرورت ہے وقت کی، یہ تو ہر گھر سے لگنا چاہیے، یہ ہر گھر سے لگنا چاہیے. باقی وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو نعرہ ہم مارتے ہیں جی قبول ہے موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے لیکن داڑھی نہیں قبول ہے. اس طرح کا نعرہ نہیں مارنا کوئی بھی آپ نے. ویسے بھی ڈرنا چاہیے نعرہ مارتے ہوئے نا کہ ہم نعرہ مارنے لگے ہیں، نعرہ مار کن کی بارگاہ میں رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، احتیاط کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ. کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. دیکھیں نا، اب آپ کے نعرے میں دم تھا، درود پڑھتے ہوئے دم کوئی نہیں تھا. میں نے اس لیے یہ شعر پڑھا ہے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آج تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ہی صرف حضور نبی علیہ السلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر اتنا پھیکا پھیکا درود کیوں حضرت جی. ٹھیک ہے جی. ذرا محبت کے ساتھ ایک بار، چیخنا چلانا نہیں ہے حضرت جی، بس ذرا مقصد تھوڑا پورا ہو جائے. یہ باقی حضرت جی جو ہم کر رہے ہیں یہ فرع ساری ہے حضرت، اصل تو یہی ہے نا حضرت. یہ بازاروں کا سجنا، یہ گھروں کا سجنا، یہ فرع ساری ہے حضرت. اصل یہی ہے. میلاد تب بھی منایا جانا جب ذکر مصطفیٰ ہوگا حضرت. یہ انداز ہے، لیکن درود انداز کی جان ہے حضرت. یہاں اگر درود نہ پڑا تو پھر میلاد کس طرح ہوا حضرت. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں گھر بھی سجائیں، گلیاں بھی سجائیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو بھی سجائیں. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے. اب تو معذرت پڑھتے ہی نہیں نا. میں کہتا ہوں کتنا سونا وقت تھا جب یہ سوچیں بھی موجود تھی. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. دور ہی تھا نا حضرت جی جب یہ بھی سوچے ہوا کرتے کہ لوگ اس پہ بھی فخر کیا کرتے تھے کہ آج میں نے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا ہے. تو آج حضرت جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آتی ہے ایسا لگتا ہے مجمع کو سانپ سونگ گئے. نہیں حضرت، فرا بھی اختیار کریں لیکن اصل کو نہ چھوڑیں حضرت. اسی لیے تو میرے جو ثنا خاں بھائی ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں یار خدا کا واسطہ بزرگوں کے کلام پڑھو یار، کیونکہ بزرگوں کے کلام میں حضرت یہ کمال ہوتا ہے. اب دیکھیں نا حضرت جی، نعت بھی ہے ساتھ تربیت بھی ہے، کار اہتمام بھی
नात भी हो रही है, साथ तरबियत भी हो रही। कर एहतमाम भी माँ की रोशनी के लिए, दुरूद शर्त है जिक्र मुहम्मदी के लिए है। मेरे तो आप ही सब कुछ है सरवर आलम है जी। ये मैं इसलिए अहबाब से कहता हूँ यार कोशिश करो अपने बुजुर्गों को पढ़ो। बुजुर्गों के कलाम में ये कमाल होता है हजरत, वो सारा कुछ ही होते हैं हजरत हैं, वो दवाई भी होते हैं, वो खुराक भी होते हैं, वो सारा कुछ ही होते हैं। इसलिए कोशिश करो अपने बुजुर्गों को न छोड़ो। क्योंकि हजरत जी किबला पीर साहब बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे और हम इनसे बड़ी मोहब्बत है। हाँ जी। और अब्दुल जब्बार साहब इस बात के गवाह हैं कि ये बात हम इनके बैठे नहीं कर रहे, ये इनकी गैर मौजूदगी में भी हम करते हैं हजरत। अल्लाह हजरत के फैज़ को और बढ़ाए। मैं मुंह पे तारीफ करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये इस लायक है कि इनकी तारीफ की जाए। क्योंकि ज़माने के साथ बड़े बड़े घूम रहे हैं, बड़े बड़े बदल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह हजरत को सलामत रखे। अल्लाह हजरत को सलामत रखे, अल्लाह हजरत को अपनी हिफाजत में रखे। तो वो देखे ना हजरत जी, मैं आते हुए भी मिसाल दे रहा, मैं मेरा बेटा है ना, उसे बढ़कर अब किसने मुझसे मोहब्बत करनी है, मैं उसका वालिद हूँ हजरत। लेकिन हजरत जी इतनी मोहब्बत होने के बावजूद मैं उसको अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए नहीं दे सकता। उसको मोहब्बत है, मुखलिस है, लेकिन उसको चलानी नहीं आती, जा मारेगा कहीं। हजरत जी यही हाल नात का भी है। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर किसी को नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है वो नात लिख देगा, हम उसकी नात पढ़ भी लेंगे। हजरत जी नात लिखने के लिए फिर अंदाज भी इमाम मोहम्मद रज़ा खान वाला चाहिए। हाँ, हर बंदा नहीं लिख सकता। यहाँ बेतहाशा ऐसे फिक्रे गर्दिश कर रहे हैं कि लिखने वाले ने तो नात समझ के लिख दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि अल्फाज ये बेहतर हैं भी कि नहीं है, ये जुमला हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की शान शान है भी कि नहीं है हजरत। तो बस फिर लिख दिए गए बड़े। और फिर दुख है पढ़ने वालों पे भी कि वो बस इसी रेस में लगे हुए हैं कि आज मैं आपको एक नया कलाम सुनाऊंगा। मैं कहता हूँ तेन खुदा जिंदगी दवे, असी भी पुराने हैं, तू सानू कलाम भी पुराना ही सुना छड़ यार, तू नवा ना सुना यार, सानू तू सानू पुराना ही सुना दे यार, तेरी बड़ी मेहरबानी। हजरत बड़ा डर लगता है। और माते किब्दा अब्दुल जब्बार भाई को कह रहा था हमारे लिए मुश्किलें बन गई हैं बड़ी। ये देखे ना दरी, हर बच्चे ने मोबाइल ऑन कर रखा है। अल्लाह एक दफा दिल करता है इनको क्यों थले करो, फिर कहता हूँ नहीं यार इनका दिल टूटेगा यार, दिल आजारी होगी, कैमरा लगा। हजरत हमारी मौजूदगी में अगर कोई बंदा फिक्र पढ़ दे हमारे लिए वबाले जान हो जाता है। अगर खामोश रहे फिर मौत है, अगर वो क्लिप चढ़ गया और अगर कुछ बोल उठे तो फिर हमारे लिए आजमाइश ही आजमाइश है। इसलिए बड़ा बड़ा मुश्किल मामला बन गया। इसलिए कोशिश करो हजरत जी मारूफ कलाम पढ़ो, अपने बुजुर्गों को पढ़ो। या बिलफर्ज अगर दिल करता भी है तो किबला से रुजू राब्ता कर लो। माशाल्लाह इतनी कसीर तादाद में उलमा बैठे हैं, उनसे पूछ लो हजरत ये मैं कलाम पढ़ना चाहता हूँ, जरा आप नजर फरमा दें, यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब अल्लाह का शुक्र है हजरत वो कलाम कहीं खत्म हो गया, बड़ा ही पढ़ा गया हजरत। चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने, यार तू हुजूर की तरह गुड्डी चढ़ाना मनसूब कर रहा है। लिखने वाले ने लिख दिया जी, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये फिक्रा हुजूर के लिए के लायक है भी कि नहीं है। मैंने कहा ना मेरे बेटे को मुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन गाड़ी नहीं मैं उसको दे सकता। उसके प्यार में कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उसको गाड़ी नहीं दे सकता, उसको नहीं चलानी आती है। ये भी था किसी ने लिख दिया हजरत, चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने, लगियां ने मोचा हुण लाई रखी सोने। यार मकामे नबूवत देख, गुड्डी चढ़ाई रखी, यार को बात करने वाली कर रहे हो तो। लेकिन बड़ा पड़ा गया ये मिसरा। और अगर हम बोले तो हम पे इल्जाम दे दिया गया, नहीं तुसी नात खाना को सड़ दे, हमने क्यों सड़ना यार, हमें क्या सड़ने वाली बात। इसलिए हजरत जी ये मकामे नबूवत है हजरत जी, यहाँ अल्फाज भी चुन के लाने पड़ेंगे, यहाँ अल्फाज भी चुन के। मैं